नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज हूँ अक्टोबर मास 21 तारिख मंगलवार। स्वागत करुच्ची ओडिया टेक न्यूज आउ गोटे नुआ भिडियो को। आज भिडियोटी आपंप बहुत गुरुत्वपूर्ण होगा जाऊँगी, तेणु भिडियोटी को बिना स्किप कर शेष पर्यंत देखूँ और आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु जीवा आज दिनकर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर आड़ को। आज प्रथम खबर, दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में सक्रिय घूर्णिबलय 24 घंटे नहीं पारे लघुचापर रूप। आगामी 24 घंटा मध्य दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करने सहित परवर्ती 48 घंटा मध्य दक्षिण बंगोपसागर केंद्रीय अंश और निकटवर्ती पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर में अवपात रूप नेबार संभावना रही, जहाँफल राज्य में आगामी 5 ରୁ 7 दिन वर्षा, बिजुली घड़घड़ी और झटका पवन पर चाषी आंचलिक पाणीपाग विमान केन्द्र पक्षर सतर्क करा जायछि। गत 24 घंटे किसी जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा रेकर्ड होइछि। सर्वाधिक केन्दुझर जिलार सोमपाटना ठारे 79 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि। आगामी 24 घंटे पुरी, खोर्धा, नयगढ़, गंजाम, गजपति, कलाहांडी, कंधमाल, रायगड़ा जिलार किछि स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा अनुभूत होबार संभावना रही। बिजुली घड़घड़ी और झटका पवन घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर होबार संभावना रही। केन्दुझर, मयूरभंज, ढेंकानाल, अनुगुल, नयगढ़, कंधमाल, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी जिले में एसबू जिले में घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा अनुभूत हो पारे। आसंता काली दक्षिण ओडिशार किछि जिले में हालुका वर्षा हेबा सह आसंता 22 ରୁ 23 तारिख में उपकूलवर्ती और दक्षिण आभ्यंतरीण जिलागुड़िकर वर्षा हेबा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। 24 तारिख बेलू वर्षा बढ़िबा संभावना रही। ए पर्यंत स्पष्ट होइनि लघुचाप क्षेत्र। ए पर्यंत राज्य में बात्यार कौन सूचना नहीं आईएमडी पक्षर दि जाई नाही। परवर्ती खबर, सुभद्रा टंका पाइबेनी यही महिला नुआ नियम आनिले सरकार। जानतु कौन कहूँ नुआ नियम आ मिलबनी सुभद्रा टंका। पुणी जारी है नुआ गाइडलाइन। आपण टंका बंद होगा आगु जाणी नियंतु कौन कहूँ नियम, कौन आसी नुआ अपडेट, कौन आपण भी ये लिस्ट अच्छा कि 18,000 टंका वृत्ति पाउथिले मिलबनी सुभद्रा टंका। वार्षिक 18,000 टंका अधिक वृत्ति पाउथिले आपण सुभद्रा योजनार लाभ उठाई पारिबे नाही। आपण मध्य अयोग्य हिताधिकारी लिस्ट रे सामिल होई पारंती। उच्च शिक्षा विभाग और एसटी तथा एससी विभाग सचिवों पाखरे चिठी पठा जाइछि। एने रिपोर्ट देवा पाई कुआ जाइछि। दुई विभाग को रिपोर्ट मागिछंती महिला और शिशु विकास विभाग। रिपोर्ट आसिया पर ए दिगरे कार्यानुष्ठान नियाजिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, डीए सहित दीपावली बोनस घोषणा। सरकारी कर्मचारी खुशी कहले न सरे। सरकारी हेउ कि बेसरकारी चाकरी कर्मचारी माने सर्वदा दीपावली बोनस अपेक्षा थांती। सरकारी कर्मचारी माने मध्य भत्ता संपर्क में घोषणा पाई आशा करती। एही वर्ष आंध्र प्रदेश में सरकारी कर्मचारी आशा पूरण होइछि। दीपावली पूर्व देवलक्ष्मी सेमानकर उपरे तांकर आशीर्वाद बर्षिछंती। एथर सरकार सेमानक पई दीपावली उत्सवर माहौल को 2 गुण कर देइछि। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू दीपावली अवसर में नवेम्बर 1 ରୁ आरंभ होता महंगा भत्ता समेत सरकारी कर्मचारी अनेक सुविधा घोषणा कर देइछंती। दीपावली उत्सव पैकेज रे कौन सामिल हेबो, मुख्यमंत्री कहते जे राज्य सरकार महंगा भत्ता बा डीए पई प्रति मासरे 1600 कोटी खर्च करिवे। नायडू शनिवार विलंबित राति एक सरकारी विज्ञप्ति कहते जे दीपावली उत्सव पैकेज रे अंश स्वरूप आमे नवेम्बर 1 ରୁ कर्मचारी मानक महंगा भत्ता एक किस्ती प्रदान करुचु। स्वास्थ्य बीमा योजना उपरे मध्य घोषणा करा जायछि। मुख्यमंत्री नायडू कहते जे कर्मचारी मानक पई स्वास्थ्य बीमा योजना 60 दिन मध्य सुव्यवस्थित करा जिवो एवं घोषणा करिथंती जे अवसर पूर्व 180 दिन शिशु जन्म छुट्टी उपलब्ध हेबो। मुख्यमंत्री अनुसार सरकारी कर्मचारी संघ कार्यालय कोठा उपरे संपत्ति कर छाड़ करा जायछि एवं सड़क परिवहन निगम बा आरटीसी कर्मचारी मानक दीपावली उपहार स्वरूप पदोन्नति दि जायछि। परवर्ती खबर, उठिजिवो मैट्रिक परीक्षा। ओडिशा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम को नहीं आसिला एक बड़ खबर। उठिजिवो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा किंतु लागू हेबो एही नियम। सूचना अनुसार आ न रही पारे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा। नुआ जातीय शिक्षा करिकुलम रे प्रस्ताव। जातीय शिक्षा नीति अनुसार बड़ धरणर शिक्षा नीति रे परिवर्तन करा जिबा पई जाउछि। नवम ରୁ द्वादश पर्यंत देबाकू पड़िबो 8टी सेमिस्टर, जहाँ नहीं बहुत बड़ खबर एनसीईआरटी पक्षर आसी अछि। तेबे सूचना मुताबक नवम श्रेणी ରୁ द्वादश श्रेणी पर्यंत प्रत्येक श्रेणी रे छात्र छात्री मानक 2टी लेखाए परीक्षा देबा पई पड़िबो। श्रेणी रे हेबाकू जाउथिबा 2टी बोर्ड परीक्षा बा सेमिस्टर मध्यरु जदि गोटे सेमिस्टर रे खराब होइताए तेबे ताहाकू सुधारिबा पई आगामी सेमिस्टर रे सुजोग पिला मानकू दियाजिवो। नवम श्रेणी ରୁ द्वादश श्रेणी पर्यंत पाठ्यक्रम ढांचा रे अनेक किछि परिवर्तन आसबा पई जाउछि।
ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଥିବା କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଫରକ ନଜର ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କଳା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଭଳି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସେହିପରି ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ କଳା ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ପିଲାମାନେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଦେଶୀ ଭାଷା ସହିତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ରହିପାରିବ। ତେବେ ବହୁ ଦୀର୍ଘ କାଳରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏପରି କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ହେଲେ ଏନ୍ସିଆରଟି ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କିଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଚଳିତ ନୂଆବର୍ଷଠାରୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଠ ପ୍ରତି ସେହିଭଳି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ କେବେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା? ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଅନେକ ଚାଷୀ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଅନୁଦାନ ପାଆନ୍ତି। ଏହା 3ଟି କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାରେ 20ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ 21ତମ କିସ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି 6ଟି ଅବସରରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ କେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବାର ଆଶା କରିପାରିବେ ତାହା କହିବୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କର ବଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାରେ 20ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 21ତମ କିସ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟରେ 20ତମ କିସ୍ତି ପଠାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ପ୍ରତି 4 ମାସରେ କିସ୍ତି ପଠାନ୍ତି, ତେଣୁ କିସ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିପାରେ। କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି କିସ୍ତି ଛଟ୍ ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯାଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ପର୍ବ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସୂଚନା ପରେ ହିଁ ତାରିଖ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦୀପ ଉତ୍ସବ, ଜଳିଲା 26 ଲକ୍ଷ ଦୀପ। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନବମ ଦୀପୋତ୍ସବ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରଜୁ ନଦୀ ତଟରେ 26,11,101ଟି ମାଟି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ସହିତ 2,128 ବେଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକକାଳୀନ ଆରତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା। ରାମ କି ପେଡ଼ି ଓ 56ଟି ଘାଟରେ ମିଳିତ ଭାବରେ 26 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଆକ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ଜରିଆରେ ଦୀପ ଗଣନା କରି ଗିନିଜ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 33,000 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ଉତ୍ସବ। ଲେଜର ଶୋ, ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଆଲୋକ ଓ ଶବ୍ଦ ସମାରୋହ ଏବଂ ଆତସବାଜି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଓ ଆରତୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କହିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ସତ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପରାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୀପୋତ୍ସବ 2025 କେବଳ ଏକ ରେକର୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐକ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦୀପାବଳିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର। କଇଠାର ଗାଁରେ ବାଣ ଭିଡ଼ିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଯୁବକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲ ନେବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାଣ ଭିଡୁଥିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଯୁବକଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଜା ଉପରେ ପୁଣି ବୋମା ବର୍ଷାଇଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ହାମାସ କ'ଣ ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ। ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିକୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହାମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଖରାପ ହୋଇଛି। ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଗାଜାରେ ଏକ ନୂତନ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖବର ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ନାଗରିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ହାମାସ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି।
रिपोर्ट करा जाउछि जे दुई पक्ष मध्य उत्तेजना निरंतर वृद्धि पाउछि एवं युद्ध विरति ପାଇଁ आशा ଏବେ ମଳିନ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ହାମାସ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଏଥିପାଇଁ ଆଇନ କ'ଣ? ଗାଜା ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହାମାସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ ବାୟୁସେନା ଗାଜାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ କୋଠା ଏବଂ ଜନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ହାମାସର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କି ହାମାସ କିମ୍ବା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚରେ ଏହି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ କି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସମୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହରାଇ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ପାଣିରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବିମାନ। ସୋମବାର ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖର ଭୋରୁ ଭୋରୁ ହଂକଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏମିରେଟ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏବଂ ବୋଇଂ 747 କାର୍ଗୋ ବିମାନ ଅବତରଣ ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲା, ରନୱେରୁ ଖସିଗଲା ଏବଂ ସିଧା ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଅବତରଣ ସମୟରେ ବିମାନଟି ଏକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବିମାନବନ୍ଦରର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିମାନରେ ଥିବା 4 ଜଣଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଭୋର ପ୍ରାୟ 3:50 ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ଖରାପ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୁଭ୍ର ମ୍ୟୁଜିୟମରୁ ଡକାୟତି। ନେପୋଲିୟନଙ୍କ ସଂଗ୍ରହରୁ 9ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବିଖ୍ୟାତ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ୟାରିସର ଲୁଭ୍ର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଚୋରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୁଖା ପିନ୍ଧି 3ରୁ 4 ଜଣିଆ ଚୋର ଦଳ ମାତ୍ର 7 ମିନିଟରେ ନେପୋଲିୟନ ବୋନାପାର୍ଟଙ୍କର ସମୟର ଅମୂଲ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଓ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9:30ରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଖୋଲିବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଚୋରମାନେ ସେନ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଟ୍ରକରେ ଲାଗିଥିବା ବାସ୍କେଟ୍ ଲିଫ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ମ୍ୟୁଜିୟମ ପ୍ରଥମ ମହଲର ଏକ ବାଲକୋନି ଝରକା ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଡିସ୍କ କଟର ଦ୍ୱାରା କାଚ ଝରକାଟା କାଟି ଆପୋଲୋ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ 2 ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗି ନେପୋଲିୟନଙ୍କର ସମୟର 9ଟି ଅଳଙ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ସ୍କୁଟରରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଘଟଣା ମାତ୍ର 4ରୁ 7 ମିନିଟରେ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ନେପୋଲିୟନଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ଥିବା 140 କ୍ୟାରେଟର ରିଜେକ୍ଟ ଡାୟମଣ୍ଡ ଅକ୍ଷତ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଏକ ଭଙ୍ଗା ମୁକୁଟ ନିକଟସ୍ଥ ରାସ୍ତାରୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କିସ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 48,693 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରବିବାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କିସ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପଇସା। ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋକ ଓ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପରିବାରଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଛୁ। ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ 48,693 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଏହି ଅର୍ଥ କେବଳ ସହାୟତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାର ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆମେ ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳି ଆଲୋକରେ ଚମକୁଛି ଚାଇନାର ଅର୍ଥନୀତି। ଦମ୍ ଦେଖାଇ ପାରୁନି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦୀପାବଳିରେ ବ୍ୟବହୃତ LED ଲାଇଟ୍ ଓ କନେକ୍ଟର ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଛି। ଏହା ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଦୋକାନରେ ଦୀପାବଳି ଆଲୋକକୁ ଦେଖି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଚାଇନାରେ ତିଆରି 10 ମିଟର LED ଲାଇଟ୍ 95ରୁ 110 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଲାଇଟ୍ ଦାମ 2 ଗୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ 220 ଟଙ୍କା। ଭାରତୀୟ ଲାଇଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ଲଗ ଚାଇନା କନେକ୍ଟର ଫିଟ୍ ହେଉନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦୋକାନୀ ଏ ଯୁଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଇନାରେ LED ଲାଇଟ୍ ସହ କନେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି ଦୀପାବଳିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର LED ଲାଇଟ୍ ଓ କନେକ୍ଟର ଚାଇନାରୁ ଆସୁଛି। 2022ରେ ଚାଇନା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଭାରତକୁ $710 ମିଲିୟନ LED ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି କରିଥିଲେ। 2025ରେ ଭାରତର ଚାଇନା ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ନିଅଣ୍ଟ $99 ବିଲିୟନ ରହିଛି। ଚାଇନାର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଅଧିକ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦକ ଚାଇନାରୁ ଆମଦାନୀ ଲାଇଟ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି।
ସ୍ୱଦେଶୀ ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଶସ୍ତା ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ଯୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତର କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ସହାୟତା ଓ ପୁଞ୍ଜି ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଦୀପାବଳି ଆଲୋକରେ ଚାଇନା ଆଗରେ ରହିବ, ଭାରତ ନୁହେଁ।